سیکٹری صحت کے جو شاید اسپتال جاتے بھی نہیں اور جاتے بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کا کام کوئی انتظامی نوعیت کا تو نہیں ہے نا۔ وفاقی سیکٹری صحت یہ تھوڑی ہے کہ پیمز اسپتال میں جا کے لوگوں کا ڈیوٹی روسٹر بناتے ہوں، یا پولی کلینک میں جا کے وہ ڈیوٹی روسٹر کو لک آفٹر کرتے ہوں، یا روز ان کا کوئی ایک سب آفس وہاں پہ بنایا گیا ہے جہاں جا کے وہ معائنہ کرتے ہوں وارڈ کا کہ وہاں پہ سروسز کی فراہمی کیا ہے۔ بھائی ایسا کوئی بھی ان کا شیرازی صاحب لیکن حفاظتی اقدامات کے حوالے سے پالیسی میکنگ تو انہی کا کام ہوگا۔ تو پھر تو میرا خیال میں پچھلے دنوں میں کئی بلڈنگز میں آگ لگی ہے، تو ان آگ لگنے کے نتیجے میں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں، تو کیا ملک کے وزیر داخلہ کو آپ نے یا سیکرٹری داخلہ کو معطل کیا ہے؟ اس معاملے میں آپ نے دوہرا معیار کیوں اپنایا؟ یا آپ نے چیئرمین سی ڈی اے کو معطل کیا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جن کا کام ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی ایگزٹ یا عمارتوں کے اندر آگ بجھانے والے آلات کو میک شور کرنا ہے، وہ اگر نہیں تھے، بلڈنگ بائیلاز کی جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں، کیا ان کو آپ نے معطل کیا ہے؟ تو بھائی میرے اگر آپ ان کو معطل نہیں کرتے تو سیکرٹری داخلہ مطلب اکارڈنگ ٹو بک، کیونکہ صحافت میں ہم ان چیزوں کو تو دیکھتے ہیں کہ کس آفس کا کیا کام ہے۔ کیا سیکرٹری آفس کا کام انتظامی معاملات کو دیکھنا ہے، اسپتالوں کے اندر سروس ڈلیوری کو براہ راست دیکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے، یا ان کا کام پالیسی میکنگ ہے؟ تو اگر ان کا کام پالیسی میکنگ ہے، ان کا کوئی ایگزیکٹو رول نہیں ہے، تو ایگزیکٹو رول نہیں ہے تو پھر آپ ان کو اس طرح آپ چارج شیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جن کا ایگزیکٹو رول ہے اس کا عہدہ بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، اسپتال کا انچارج ہے، اس نے میک شور کرنا ہے کہ تمام لوگ ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ اسپتال کے اندر ادویات کی فراہمی سے لے کے سی ٹی اسکین مشین، لیبارٹری، اسپتال کا عملہ، وہاں پہ بیڈ کی، آکسیجن کی فراہمی، خون کی فراہمی، ہر چیز اپ ڈیٹڈ ہوں اور وہاں پہ ان کی بر وقت جو ہے وہ فراہمی کو یقینی بنانا، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کام ہے۔ اگر کوئی عملہ وہاں پہ لاپرواہی کر رہا ہے، وہ نہیں آ رہا، کاغذوں میں صرف رجسٹر میں حاضریاں لگی ہیں اور وہ جا کے پرائیویٹ اسپتالوں میں نوکریاں کر رہے ہیں، اس چیز کو میک شور بھی سیکرٹری صحت نے نہیں کرنا، اس ادارے کے سربراہ نے کرنا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے شیرازی کرنا ہے۔ صاحب ساتھ ہی رہے گا، پیمز میں ہونے والے آتش زدگی کے ہولناک واقعے پر ڈان نیوز نے متاثرہ والدین سے بات کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ ابھی یہ ہوا ہے نا کہ ہماری جو بچی تھی نا وہ تقریباً 8 دن کی بچی تھی، ادھر نرسری میں داخل تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بچی، تو سب کچھ شارٹ ہونے کی وجہ سے اندر آگ لگی ہے اور بچی جو ہے نا مکمل جل گئی ہے۔ پہلے تقریباً 15-16 آوازیں آئی ہیں دھماکوں کی، زوردار دھماکوں کی۔ بنوئی کو فون آئی اندر سے کہ اندر وارڈ میں آگ لگ گئی ہے تو ہمیں بچاؤ، مطلب چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو وہ ہوتا ہے ہمیں نہیں بتایا، اوپر جب گیا تو اس کی صورتحال دیکھی، اس نے نیچے فون کیا، ہم بھی گئے اوپر، بڑی مشکل سے ہم وہاں تک پہنچنے کو ہم نے کوشش کی لیکن اندر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اندر اتنا دھواں تھا کہ ریسیپشن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان میں سے کسی ایک کا بچہ جلا ہوتا، میں دیکھتی کہ یہ کیسے بیٹھے ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ میں سے کس کے بچے کو آگ لگی ہوگی؟ آپ سکون سے بیٹھے ہوگے؟ آگے سے کہتے ہیں ڈاکٹر میں یہاں پہ پچھلے 15 دن سے ہوں، یہاں کا نرس سٹاف میں بتاتی ہوں پیسے نہ دو تو یہاں پہ یہ لوگ کام نہیں کرتے، یہاں پہ ڈاکٹر سنتے نہیں ہیں۔ میں آپریشن تھیٹر میں نہیں جانا چاہتی تھی، انہوں نے زبردستی مجھے آپریشن تھیٹر میں بھیجا اور کہا کہ اگر میں آپریشن نہیں کرواتی تو یہ لوگ مجھے یہاں سے باہر کر دیں گے اور دوبارہ مجھے چیک نہیں کریں گے۔ میں مجبوراً اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے گئی، 15 دن سے یہاں پہ لڑ رہی تھی، اس کے باوجود کیا کیا؟ مجھے میرا بچہ دو، میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں اٹھوں گی، یہاں سے ہی بیٹھی رہوں گی۔ 2 دن پہلے میرا سی سیکشن ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اس حالت میں، میں نہیں جا رہی، مجھے میرا بچہ دو۔ 14 نومولود بچوں کے والدین کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، والدین غمزدہ بھی ہیں اور غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس جاری ہے جس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ شیرازی صاحب سے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ شیرازی صاحب، جاں بحق بچوں کے والدین غمزدہ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں اور ان کا غصہ حق بجانب بھی ہے۔ دیکھا آپ نے سنا نا خواتین کی، مردوں کی گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے کا رویہ بھی انتہائی نیگیٹو ہے۔ تو یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ فرائض سے غفلت، گرمیوں کا موسم ہے، کیا اگر
एयर कंडीशनर्स की वक्त पे प्रॉपर मेंटेनेंस होती तो ये होता। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अपना जान फिशानी से काम कर रहा होता तो ये इस तरह कंप्रेसर के अंदर धमाके होते, इस तरह अंदर आग फैलती ना फैलती। क्योंकि सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में आपने एक दफ़ा इक्विपमेंट लगा दिया तो जैसा चल रहा है, जब नहीं चलेगा तो देखा जाएगा। आप कभी कभी जाएं इन वार्ड के अंदर, हम तो जाते रहते हैं, कई वार्ड के अंदर एसी खराब खड़े हैं तो खड़े हैं, लोग पंखों के नीचे पड़े हैं, शदीद गर्मी के अंदर हब्स की फिजा बनी होती है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे जो किचन है उनकी बुरी हालत होती है, और इसी तरह अद्वियात वहाँ से जो ज़रूरी हैं वो नहीं मिल रही होती, और आपको बाहर से जाना पड़ता है। कई लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं जो वो कहते हैं यहाँ पे सिटी स्कैन मशीन अगर सरकारी अस्पताल के अंदर ख़राब पड़ी है तो क्यों पड़ी है भाई, और इसी तरह MRI की मशीनें या बाकी। तो मेरा ख्याल है कि शिराजी साहब, दावे तो बहुत किए जाते हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मैसर हैं, पंजाब का जिक्र होता है, सिंध का जिक्र होता है, लेकिन फिर जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो वो इसकी नफ़ी करते दिखाई देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी अरकान पार्लिमान है जब वो बीमार हों और इन अस्पतालों में जाके ज़रा एडमिट हो ना, मैं तो उस वक्त ये यकीन करूँगा कि हाँ इन अस्पतालों की हालात इतनी बेहतर हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेहत के मसाइल तो हर किसी के साथ चलते रहते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बीमार नहीं होते, ये बीमार होते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जब ये बीमार होते हैं तो ये शहर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये वहाँ जाके एडमिट होते हैं, वहाँ जाके अपना इलाज कराते हैं, ये सरकारी अस्पतालों की तरफ नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते कि इनको पता है कि वहाँ पे जो सेहत की सहूलतें हैं उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, वहाँ पे लोग बैरिट पे नहीं बैठे हुए, और इनको पता है कि वहाँ पे जाएंगे तो खुदा न खास्ता डॉक्टरों की नेगलिजेंस से कोई और मसाइल हमारे साथ ना लग जाएं। तो लिहाजा इस मुल्क की अशराफिया तो इन अस्पतालों में जाती नहीं, इन अस्पतालों में तो जाते हैं गरीब लोग। आप जाएं जरा, सुबह लाइनें लगी होती हैं, और बाद का जो आखिरी शख्स की बारी आती है 2 घंटे 2.5-3 घंटे बाद OPD पे, तो बताया जाता है कि जी डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन थिएटर चले गए हैं, या आज का जो OPD का वक्त ख़त्म हो गया तो अब कल आइएगा। तो ये तो हालात हमने देखे हैं। हॉस्पिटल के अंदर को मुनासिब व्हील चेयर नहीं होती, क्या अगर पेशेंट उसको व्हील चेयर पे लेके जाना है, एमरजेंसी के अंदर आप जाके देखें वहाँ पर जो स्ट्रेचर्स हैं आप उनको जाकर जरा मुलाहिजा करें, वो प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। तो बस निज़ाम तो नीचे की तरफ मुसलसल जा रहा है। 11 22 की गाड़ियों में पता चलता है कि फ्यूल नहीं है, तो लिहाजा किसी की मदद के लिए फौरी तौर पर नहीं पहुँच सके। अब इसमें देखें ना, मैंने आपको अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में बताया कि फायर ब्रिगेड का दफ्तर यहाँ से हार्डली 10 मिनट की ड्राइव पे है। अगर गाड़ी रश करके भी ना आए तो वो 10 मिनट की गोया के ड्राइव पे है। तो 10 मिनट के बाद जिस फायर ब्रिगेड को वहाँ पे होना चाहिए था वो 2 घंटे बाद आई है। अब इसको ज़रूर देखा जाएगा कि उनको किस वक्त कॉल की गई है, उनको किस वक्त बुलाया गया है, क्या फौरी तौर पे बुलाया गया है या उनको भी उस वक्त बुलाया गया है कि जब डैमेजेस हो चुके थे। फिर मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे अब फायर ब्रिगेड के दफ्तर के करीब कुछ हसास इदारों के नए दफ्तर बने हैं, और अगर हमें इजाज़त हो तो मैं आपको दिखाऊं कि फायर ब्रिगेड के दफ्तर के सामने बैरियर लगे हुए हैं, जहाँ से आग बुझाने वाली गाड़ियों ने फौरी तौर पे निकलना है, वो उन बैरियर्स को क्रॉस करके आती हैं। अंदाजा लगाएं आप इस शहर के अंदर हो क्या रहा है। ये वफाकी दार हुकूमत है मेरे भाई, ये लाखों लोगों का शहर है। उस शहर के अंदर आग बुझाना कि जिसके अंदर 1 मिनट की ताखीर शायद कई जानों की मौत का सबब बने, उस फायर ब्रिगेड के दफ्तर के बाहर बैरियर लगे हुए हैं, बैरियर, वहां पे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो गाड़ियां फौरी तौर पर रश कर सकती हैं। 2 रोड था, एक तरफ का रोड बंद कर दिया गया उन इदारों की वजह से, वहां से गाड़ियां नहीं गुजर सकती क्योंकि उनकी सिक्योरिटी मकसूद है। सिंगल रोड से रॉन्ग वे से गाड़ियां आती जाती हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी उसकी रॉन्ग साइड से आती हैं। तो ये तो उस मुल्क के अंदर मेरे भाई हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से कहते हैं जरा कि आपने इस वाक़े को लेके जरा ये भी चेक कर लीजिएगा कि फायर ब्रिगेड के दफ्तर के बाद क्या तमाशा लगा हुआ है, वहाँ पे किसने बड़े बड़े स्लैब्स रख दिए हैं और क्यों रखे गए हैं वहाँ पे, और उनका रास्ता क्यों रोका गया है। जो इमरजेंसी रिलीफ के इदारे हैं उनके रास्ते किसने बंद किए हुए हैं।
तो तब आपको पता चलेगा कि आपकी नाक के नीचे इस शहर के अंदर हो क्या रहा है। आपने सिर्फ डिप्लोमेटिक एरिया को, जो हाई सिक्योरिटी जोन हैं, वहाँ पे आप सारे साल वहाँ पे जनाब डेवलपमेंट वर्क होता रहता है, अंडर पासेस बन रहे हैं, सड़कों के ऊपर रिपेयर हो रही है, वहाँ पे आप खूबसूरती कर रहे हैं। अब कल के दिन हमारे वजीर दाखिला साहब डिप्लोमेटिक इनक्लेव गए हुए थे, तो इसको बेहतरीन कर दें। और भाई मेरे जो लो एरिया सेक्टर्स हैं वहाँ तो जाके देखो वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल तो देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो तरजीहात और है मेरे भाई, क्या क्या बात आप रोएंगे। इस मुल्क के अंदर भाई एलीट अपने आप को फैसिलिटेट कर रही है और आम आदमी को माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। इदारे भी माजरत के साथ माफिया बन चुके हैं। और उसके बाद अगर सेहत को देख लें तो प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे चाहें कीमतें मुकर्रर करें इस मुल्क के अंदर। और इसके अलावा आप अगर तालीम का शोबा देख लें वहाँ पे भी सूरत हाल है। अथॉरिटीज आपने बनाई है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का साकिब निसार के दौर का वो फैसला रियासत का मुंह चिढ़ा रहा है, जिसमें कहा गया था प्राइवेट स्कूलों को कि इतनी बेतहाशा आप वालिदैन से फीसें ना लें, लेकिन ली जा रही हैं। तो किधर है पीरा की अथॉरिटी की जिसको बनाया गया था कि चीज़ों को रेगुलेट करना है। सारे कंप्रोमाइज होकर बैठे हुए हैं या माफियाज के मावन मददगार बन के बैठे हुए हैं। तो भाई इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। ये तहकीकाती कमेटी बनी है, हमें कल कोई और खबर मिल जाएगी, तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है उन तहकीकात में। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।